मिस्टर सिंह प्रोडक्शंस ते गुरबानी कीर्तन ढाडी वारा कथा कवि श्री वारा लाइव कीर्तन देखण लई हुणे सबसक्राइब करो अते बैल दी घंटी वजाउणा ना भुलना। नानक पद पंकज बंदन पद पंकज बंदन सिमरायंगद दोख निकंदन अमर दास गुर हृदय त्यावो श्री गुरु रामदास गुण गावो श्री अर्जुन विघ्नन के नासक विघ्नन के नासक हर गोबिंद शुभ सुमत पर श्री हर राय नमो कर जोरी नमो कर जोरी श्री हर कृष्ण मनाओ बहोरी गुरु तेग बहादुर परम कृपाला जी परम कृपा श्री गुरु गोबिंद सिंह विशाला पर पुन पुन सीसा जी पुन पुन सीसा बार बार जगदीसा अमृत ज्ञान है माणिक भगत बैराग श्री गुरु ग्रंथ साहिब उदद मनो कर अनुराग एक अंकारा सतगुरु तेह प्रसाद सच होए। वाहिगुरु जी की फतह है विघ्न विनाशन सोए। वाहिगुरु जी की फतह है विघ्न विनाशन सोए। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी दोहरा लगी सैन सो सैन तब हथियारन को मार काले खां सन्मुख गयो जय सतगुरु निहार। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। परम सन्मान योग गुरु रूप गुरु खालसा साध संगत जीओ आप सब वड भागे हो जिथे अकाल पुरख अंतरजामी वाहिगुरु जी के सरगुण स्वरूप दसवें गुरु नानक साहिब सतगुरु श्री गुरु गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी महाराज जी ने धर्म चलावन संत्यो बारन दुष्ट सबन को मूल्यो पारन दे वास्ते अवतार धारिया। उस महान पवित्र अस्थान तखत श्री हरमंदर जी पटना साहिब जी दे सचखंड दरबार दियाँ आप हाजरियाँ भर रहे हों कलगीधर महाराज जी दियाँ खुशियाँ प्राप्त कर रहे हों। तखत साहिब जी के उपर लड़ीवार गुरु इतिहास की विचार कथा चल रही है। पिछले दीवाना विच आप सब सरवण कर चुके हो। दल भंजन बड़े योधे परोपकारी छठम पीर मेरी पीरी दे मालिक सच्चे पातशाह धन गुरु गुरु हरगोबिंद साहिब गरीब निवाज आप जी करतारपुर करता वसै संतन कै पास। करतारपुर साहब जी दे पावन सथल उपर बैराजमान हैं। गुरु तवारीख इस समय हालात जंग दे दौरान विचर रही है। बेअंत गुरु के गुरसिख अपने आपे हूल के भगत करे मर जीवड़े गुरमुख भगत सदा होए। इन्हां बचनां दी व्याख्या अपने जीवन दे नाल कर रहे ने। कल दी दीवाना विच आप जी ने सरवण कीता सतगुरु गुरु हरगोबिंद साहब सच्चे पातशाह महाराज जी ने मुगलिया सल्तनत दे 74,000 सिपाही जो हैं मौत के घाट उतारे हैं, वो मर चुके हैं। उन्होंने विचों सिर्फ 1,000 सैनिक बचे हैं।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਪਾਹ ਸਲਾਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਮਾਨਦਾਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਮਾਂਡਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੈਨਾਪਤ ਕਾਲੇ ਖਾਨ ਆਪ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕਸੂਰ ਦਾ ਹਾਕਮ ਹੈ। ਉਹ ਰਣਨੂੰ ਆ ਪਿਆ। ਹੋਵੇ ਨਾ ਕਿ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਹੱਥੋਂ ਹੱਥੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਆਪ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਲਈਏ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ 1000 ਸੂਰਮੇ ਬਚੇ ਹਨ, ਪਰ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹਦੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ ਅਜੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦੇ ਹਾਂ। ਮਤਲਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ 1000 ਵੀ ਸੂਰਮਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮਾਰਿਆ ਹੈ 74000। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਚੜ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਬਿਰਾਦਰੀ ਦੇ ਲੋਕ, ਮੇਰੇ ਬਿਰਾਦਰ, ਮੇਰੇ ਭਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਫਾ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੀ ਸੁਹੱਬਤ ਵਿੱਚ ਦਸਤਰਖਾਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣ ਦੇਣਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰੋਟੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਵੀ ਸਾਂਝ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਬੁਰੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਤਾਂ ਦੀਨ-ਏ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੋ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੂਝਦਾ ਹੋਇਆ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲਾ ਮੁਕਾਮ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਹੂਰਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਅੰਗੂਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਇਤਿਆਦਿਕ। ਇਹਦੇ ਲਾਲਚ ਵਜੋਂ ਆਪ ਹੀ ਮਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ। ਇਹਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਐਡੀ ਮੱਤ ਮਰ ਗਈ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਆਪ ਹੀ ਵੰਗਾਰ ਛੱਡਿਆ ਕਿ ਅਖੇ ਆ ਹਿੰਦੇ ਪੀਰ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਆਓ ਅਖੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਓ ਤੇ ਵੇਖ ਲੈਨੇ ਆਪਾਂ ਦੋਨੇ ਹੱਥ ਕਰਕੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਜਾਦੀ ਪਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਜਾਦੀ ਹਸਤੀ ਜਾਂ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਆਪ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਮਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸਦਾ ਦਇਆਲ ਹੈ, ਭਾਈ ਬਿਨ ਭਾਗਾਂ ਕਿਆ ਪਾਈਐ, ਏਕ ਨਦਰ ਕਰ ਦੇਖਿਆ ਸਭ ਉੱਪਰ, ਜਿਹਾ ਭਾਓ ਤੇਹਾ ਫਲ ਪਾਈਐ। ਜਿਹੋ ਜੀ ਇਹਦੀ ਭਾਵਨਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਜ ਫਲ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਕੈਸਾ ਫਲ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਇਹਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨਿਹਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੂਝਦੇ ਨੇ। ਆਓ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਜੌਹਰ ਆਪਣੇ ਨੇਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੱਕੋ। ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਮਾਈ ਭਾਈ ਬਿਰਧ ਬਾਲਿਕ गरीब निवाज महाराज जी की पवित्र गोद में सभाईमान होकर और देशा विदेशा प्रदेशों विच दूरदर्शन दूर सरवण भाव मीडिया के जरिए महाराज की कथा के नाल जुड़ रहे हो। आओ भाई सतगुरां दी अमृत स्वरूप गुर इतिहास की लड़ीवार विचार कथा के नाल जुड़ो, एकाग्रता बनाओ। श्री गुरु कलगीधर पातशाह महाराज जी के चरणों का ध्यान धरते हुए रसना पवित्र करो। प्यार दे नाल गज के आखो जी सतनाम श्री वाहेगुरु जी। प्यार नाल फिर आखो जी सतनाम श्री वाहेगुरु जी। दोहरा लगी सैन सो सैन तब हथियारन को मार। इस तरह दोनों दिशावां तो सैना आपस विच उमड़िया पई है। गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज जी दे मर जीवड़े उधरों मंगोल बादशाह दे भेजे हुए उहदे सिपाही अते सिपाह सलार जूझ रहे हैं। हथियारां ते हथियारां दी मार हो रही है। काले खां सन्मुख गयो जय सतगुरु निहार। जिथे गुरु हरगोबिंद साहब सच्चे पातशाह आप दीदार दे रहे सन, मत मरी काले खान दी आप ही गुरु हरगोबिंद साहब सच्चे पातशाह दे मध्य मुकाबला आ गया है। चौपाई चंचल करत तुरंग नचायो। कहते उस वेले ने अपना घोड़ा जो अरब देश का बनया होया घोड़ा सी, बड़ा आला नस्ल का, वो गुरु महाराज जी दे सामने नचाया पहला पाइया हन। श्री हरगोबिंद सन्मुख आयो और महाराज जी दे सामने पहला पाउंदा होया मोर दी तरह आ गया है। पहुंचियो निकट तनुक संभारत। और सतगुरु जी महाराज जी दे कोल पहुंचया है ते धनुष संभालिया होया महाराज जी का शिकार करने वास्ते। खर खपरा गुण में संचारत। और तिखा जिहड़ा खपरा तीर है 2.5 चप्पे चौड़ा, वो गुरु गरीब नवाज महाराज जी ने भी संभालिया है। गुरन बंगारत बाक उचारे। एडी मत मर गई है महाराज नू बंगार पाई सूई ने ते कहन लगा है ए हिंदुआं दे पीर पीर हिंद गुरु हरगोबिंद साहब सच्चे पातशाह प्रथम तुमो बहु खान संघारे। और क्या कि मेरे तो पहला बड़े 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 खानजादे पठानजादे ते मिट्टी विच मिला दिते ने, उन्होंने कबर भी हासिल नहीं हुई है। फातिहा भी पढ़न वास्ते उन्होंने कबर ते कोई नहीं आया, ऐसी उन्हें पाक मौत मरे हन। जे तीरन को अधिक चलावत। और क्या कि जेड़े तीरां नूं तू
चलाउना है, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ बड़े बड़े ਵੱਡੇ ਤੀਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਸਨ ਹਾਕਮ ਪਠਾਨ, सब में बड़ बलवान कहावत, ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਬਲਵਾਨ ਕਹਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਕਹਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਤਾਕਤਵਰ ਕਹਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਗਏ ਨੇ, ਖਾਕ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਗਏ ਹਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। अब मैं चल आयो तुम ओरा, ਔਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਖੀਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪ ਹੀ ਚੱਲ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। काले खान नाम लख मोरा, ਔਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਕਾਲੇ ਖਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖ ਲੈ, ਸਮਝ ਲੈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਪੀਰ, तुमको पकड़न साहो पठायो, ਔਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੜਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜਿਆ। बहु लश्कर ले चढ़ में आयो, ਤੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਭਾਰੀ ਲਸ਼ਕਰ 75,000 ਫੌਜ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਸੂਰ ਦੀ ਫੌਜ ਸੀ, ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਫੌਜ ਸੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਫੌਜ ਸੀਗੀ। ਇਹ ਕੁਤਬ ਖਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 75,000 ਫੌਜ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। कह सबको पलटा रण ले हो, ਔਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪਲਟਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਜੰਗ ਔਰ ਹਰਗੋਬਿੰਦਪੁਰੇ ਦੀ ਜੰਗ, ਮਾਲਵਾ ਦੇਸ਼ ਬਠਿੰਡੇ ਦੀ ਗੁਰੂ ਸਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਜੰਗ, ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ 74,000 ਸਾਡਾ ਸਿਪਾਹੀ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਆਇਆ ਜਾਣ। नाहे ता प्राण आपने दे हो, ਔਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬਦਲਾ ਲੈ ਲਵਾਂਗਾ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਬਦਲਾ ਨਾ ਲਿਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਣ ਦੇ ਦਿਆਂਗਾ। सावधान होए सो मम बाना, ਔਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋ, ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਭਾਈ। हतो महा तीखन हितहाना, ਔਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਖਰੇ ਜਿਹੜੇ ਤਿੱਖੇ ਤਿੱਖੇ ਤੀਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। श्री हर गोबिंद सुन मुस्काए, ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜੀ ਨੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਮਰਦ ਦੇ ਤਾਨੇ ਸੁਣੇ ਹਨ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸ੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸੁਣ ਮੁਸਕਾਏ, ਮੁਸਕਰਾਏ, ਹੱਸੇ, ਖਿੜਖੜਾਏ ਹਨ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ। जिस मग पूरब तुर्क पठाए, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਤੁਰਕੜਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਰਾਹ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਹੰਨਮ ਦੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੇਰੇ ਜਾਤ ਭਾਈ ਭੇਜੇ ਹਨ, सो अबंद नहीं कुछ पयो, ਔਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਹੰਨਮ ਦਾ ਰਸਤਾ, ਦੋਜਕਾਂ ਦਾ ਰਸਤਾ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। सबिन आए पटरन कर लयो, ਔਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ, ਚੱਲ ਤੇਰੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਭੇਜ ਦਈਏ। नासे साहो बाहिनी सारी, ਔਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਦੀ ਸਾਰੀ ਫੌਜ ਦਾ ਸਤਿਆਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। हम ठांडो अब तोहे ਔਰ अगारी, ਕਿਹਾ ਕਿ ਆ ਦੇਖ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਦਰ ਦਾ ਸੇਵਾਦਾਰ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਆਜਾ ਫਿਰ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਭਾਈ। जस विद्या तीरन की पाई, ਔਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਤੈਂ ਤੀਰ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੀ ਵਿਦਿਆ ਆਪਣੇ ਉਸਤਾਦ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਰਬੀਅਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, सो अब करो देहो दिखराई, ਔਰ ਕਿਹਾ ਉਹਦੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿਖਾ, ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰ ਆਪਣੀ ਬਹਾਦਰੀ ਦਾ। ਅੱਜ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਖਾਨਜ਼ਾਦੇ ਵਿੱਚ ਦਮ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਗੱਦੀ ਨਸ਼ੀਨ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਹੈ। पूरब सहवार सर तोरा, ਔਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇਰੇ ਤੀਰ ਦਾ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਝੱਲਾਂਗੇ। पीछे करो बिलोकन मोरा, ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਰੀਤੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਪੀਰ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮੀਰ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਸੰਤ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਸਿਪਾਹੀ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਿੰਘ ਹਾਂ। ਉਸ ਮਾਣਮੱਤੀ ਸ਼ਾਨਾ ਮੱਤੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਨੂੰ ਨਿਭਾਵਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੂੰ ਵਾਰ ਕਰ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਝੱਲ ਸਕਾਂਗੇ। ਜੇ ਝੱਲ ਲਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਝੱਲ ਲਈ। हिम सुनते श्रुत लो धन ताना, ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਣ ਕਰਕੇ ਉਸ ਤੁਰਕੜੇ ਨੇ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਦੇ ਭੇਜੇ ਹੋਏ ਹਾਕਮ ਨੇ, ਕਸੂਰ ਦੇ ਹਾਕਮ ਨੇ, ਸਿਪਾਹ ਸਲਾਰ ਨੇ, ਕਮਾਂਡਦਾਰ ਨੇ, ਕਮਾਂਡਰ ਨੇ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੀਰ ਤੱਕਿਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਮੱਥੇ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਲਿਆ ਹੈ। बलते त्याग्यो तीखन बाना, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤਿੱਖਾ ਤੀਰ ਅੱਲਾਹੂ ਅਕਬਰ ਕਹਿ ਕੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਵੱਲ ਰਸੀਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। छोरत बोलियो काले खाना, ਤੇ ਛੋੜਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਤੀਰ ਛੱਡਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕਾਲੀ ਜ਼ਬਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਲੇ ਖਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲਿਆ ਹੈ, लेहो पता जिम विद्यावाना, ਔਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਖ ਲਾ ਫਿਰ, ਜੇ ਤੂੰ ਵਿਦਿਆਵਾਨ ਦੀ ਵਿਦਿਆ ਦੇਖਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਇੱਕ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜ਼ੋਰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ,
ਤੇ ਆ ਪੀਰੇ ਹਿੰਦ ਦੇਖ ਲਾ ਫਿਰ ਮਾਰਾ ਹੀ ਜਾਨੋ ਤਰ ਗਿਰਿਓ। ਔਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੀਰ ਮਾਰਾਂਗੇ ਫੇਰ ਹੀ ਜਾਣ ਲਵੇਂਗਾ। ਆਵਤ ਸਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਿਹਰਿਓ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜਾਣਿਆ ਕਿ ਤੀਰ ਆ ਰਹੇ ਹੈ, ਮਸਤਕ ਛੁਵਤ ਸੋ ਗਇਓ ਅਗਾਰੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕਦਮ ਬੜੀ ਕਾਹਲੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਘੋੜੇ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋਏ। ਸ਼ਾਹੇ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮੁੱਖ ਮਸਤਕ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਆਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਤੀਰ ਤੱਕਿਆ ਤੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਕਰ ਲਿਆ। ਬਾਵਜੂਦ ਇਹਦੇ ਉਹ ਤੀਰ ਬੜੀ ਕਾਹਲੀ ਨਾਲ ਆਇਆ ਸੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵਹਿੰਦਿਆਂ ਵਹਿੰਦਿਆਂ ਉਹ ਤੀਰ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਮੁਬਾਰਕ ਮੁੱਖ ਮਸਤਕ ਨੂੰ ਛੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਖਰ ਖਪਰਾ ਕੁਛ ਮਾਸ ਉਤਾਰੇ। ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਖਪੜਾ ਤੀਰ ਸੀ 2.5 ਚੱਪੇ ਚੌੜਾ, ਤੇ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਮੱਥੇ ਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਾਸ ਉਹਨੀ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੂੰਦ ਰਕਤ ਕੀ ਨਿਕਸੀ ਲਾ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਰਕਤ ਖੂਨ ਦੀ ਬੂੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਮੱਥੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਹੈ, ਮਨੋ ਤਿਲਕ ਜੈ ਕੋ ਲਗ ਭਾਲ। ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ ਜਿੱਤ ਦਾ ਤਿਲਕ ਹੀ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਜਿੱਤ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੀ ਹੋਵੇ ਜੋ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪ ਲਾਇਆ ਹੋਵੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮਸਤਕ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਹਿਰਦੈ ਕ੍ਰੋਧ ਤਉ ਦੂਨ ਚੌਨਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਮਹਾਰਾਜ 20 ਰਸ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਜਬੈ ਬਾਣ ਲਾਗਿਓ ਤਬੈ ਰੋਸ ਜਾਗਿਓ ਵਾਲੀ ਕਲਾ ਜਾਗੀ ਹੈ। ਕਰਿਓ ਨਿਕਾਸਨ ਸਰ ਖਰ ਤੂਨਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਤਿੱਖਾ ਤੀਰ ਆਪਣੇ ਪੱਥੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਹੈ। ਤੂਰਨ ਪੂਰ ਕਾਨ ਲਗ ਮਾਰਾ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਖੱਬਾ ਹੱਥ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਐਨ ਅਕੜਾ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਦੇ ਨਾਲ ਚਿੱਲੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੀਰ ਨੂੰ ਚਾੜ ਕੇ ਤੇ ਠੀਕ ਆਪਣੇ ਸੱਜੇ ਕੰਨ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਓ। ਲੰਬੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਸਨ ਮੇਰੇ ਚੋਜੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀਆਂ। ਆ ਜਾਨ ਬਾਹੋ ਏਕੈ ਸਦਾ ਹੋ। ਆ ਜਾਨ ਬਾਹਾਂ ਹਨ, ਲੰਬੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਹਨ ਗੋਡਿਆਂ ਤੱਕ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ। ਤੇ ਲੰਮੀ ਬਾਹ ਲੰਮੀ ਕਰਕੇ ਖੱਬੀ ਬਾਹ ਤੇ ਤੀਰ ਦੇ ਚਿੱਲੇ ਨੂੰ ਠੀਕ ਆਪਣੇ ਕੰਨ ਤੱਕ ਖਿੱਚਿਆ ਹੈ। ਪਿਖ ਸਰੂਪ ਕੋ ਡਰ ਬਹੁ ਧਾਰਾ। ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਾ 20 ਰਸੀ ਰੂਪ ਇਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਤੇ ਤਰਬ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਖਾਨਜ਼ਾਦਾ ਬੁੱਲਾਂ ਤੇ ਸ਼ਿਕਰੀ ਜੀ ਆ ਗਈ ਜੀ, ਸੰਗ ਜਿਹਾ ਸੁੱਕ ਗਿਆ ਇਹਦਾ, ਲੱਤਾਂ ਦੇ ਕੰਬਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਨ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਨਤ ਧਨ ਕੋ ਟਰ ਕਰ ਚਾਲਾ। ਤੇ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਤੱਕੇ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਤਾਣੇ ਹੋਏ ਧਨਸ਼ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਚੱਲ ਪਿਆ ਹੈ, ਉਥੋਂ ਭੱਜਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਬਾਜੀ ਬਹੁ ਬਲ ਵਾਲਾ। ਤੇ ਬੜਾ ਮੁੱਲਵਾਨ ਅਰਬੀ ਘੋੜਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਹਟਣ ਲੱਗਿਆ। ਛੁਟਿਓ ਤੀਰ ਗੁਰ ਕਰਤੇ ਐਸੇ। ਇੰਨੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਤੀਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕਰ ਕਮਲ ਵਿੱਚੋਂ ਛੁੱਟ ਗਿਆ। ਬਿਕਤਰ ਰਿਸ਼ਤਰ ਉੱਡਗਾ ਜੈਸੇ। ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਕੋਈ ਫਨੀਅਰ ਨਾਗ ਹੋਵੇ, ਉੱਡਣਾ ਸੱਪ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅਸਮਾਨ ਵਿੱਚ ਉੱਡਦਾ ਜਾਂਦਾ। ਸੱਪ ਉੱਡਦੇ ਵੀ ਹਨ, ਸ਼ਾਇਦ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਨਾ। ਉੱਡਣ ਵਾਲੇ ਸੱਪ ਨੂੰ ਲੋਕ ਦੇਵਤਾ ਕਹਿ ਕੇ ਪੂਜਦੇ ਨੇ, ਅਕਸਰ ਇਹ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉੱਡਣਾ ਨਾਗ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਛੁੱਟ ਕੇ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੁਰਕ ਗਇਓ ਬਚਤੁਰੰਗ ਸੰਘਾਰਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਰਕੜਾ ਤਾਂ ਬਚ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਦੀ ਵਧੀ ਸੀ ਅਜੇ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਘੋੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਮਾਰ ਘੱਤਿਆ। ਲੱਗਿਓ ਉਦਰ ਮੇ ਪਾਰ ਪਧਾਰਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਢਿੱਡ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਹੈ ਤੀਰ। ਔਰ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਲੱਕ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਘੋੜੇ ਦਾ ਸਰੀਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਵੇ, ਜਾਨਵਰ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਸੂਖਮ ਤੇ ਸਥੂਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਭਾਰੀ ਹੱਡੀਆਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਦਾ ਚਮੜਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਰੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਇਹਦੀਆਂ ਨਾੜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜਾ ਵਜੂਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਾਵਜੂਦ ਇਹਦੇ ਤੁਰਕਾਨ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਘੋੜਾ ਜੋ ਸੀ ਉਹ ਮਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਕਾਲੇ ਖਾਨ ਉਤਰ ਕਰ ਖਰਿਓ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਾਲੇ ਖਾਨ ਘੋੜੇ ਤੋਂ ਉਤਰ ਕੇ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਬਚਾਇਆ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਆਪ ਸੰਭਾਰਨ ਕਰਿਓ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਹੈ, ਡਿੱਗਦੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਹੈ। ਕਹਤ ਭਇਓ ਅਬ ਹੋਤ ਅਨੀਤੀ। ਔਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਾਰਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਿਹਣਾ ਮਾਰਿਆ, ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਅਨੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਜੰਗ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ ਅਨੀਤੀ ਹੈ? ਜੇ ਤੁਮ ਕਰੋ ਜੰਗ ਕੀ ਰੀਤੀ। ਔਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜੰਗ ਦੀ ਹੁਣ ਰੀਤੀ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਰੀਤੀ ਅਪਣਾਓ, ਅਨੀਤੀ ਨਾ ਅਪਣਾਓ। ਖਰੋ ਧਰਾ ਪਰ ਮੈਂ ਹੈ ਬਿਨਾ। ਔਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਘੋੜੇ ਤੇ ਖੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਖੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹਾਂ, ਘੋੜੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਘੋੜੇ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ। ਤੁਮ ਚੜ ਰਹੇ ਬੇਗ ਜਿਸ ਘਨਾ। ਔਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਘੋੜੇ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋਏ ਹੋ, ਇਹ ਅਨੀਤੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਮਹਾਰਾਜ ਉਤਰਨੀ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਪਰ ਇਹਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਹੋਰ 20 ਰਸ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਤੈਸ਼ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣ, ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣ,
ਹਵਾਸ ਨੂੰ ਖੋ ਲੈਣ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਹੌਸਲੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਨਾਲੇ ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਮਰਦਾਨਗੀ ਮੁਸੀਬਤ ਵੇਲੇ ਪਰਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੇ ਤਾਨਿਆਂ ਮਿਹਨਿਆਂ ਵੇਲੇ ਪਰਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਰਦ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਮਰਦਾਨਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਤਾਨੇ ਮਿਹਣੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਉਛੱਲੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹ ਅਨੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਜੰਗ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਧਰਾ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਘੋੜੇ ਤੇ ਅਸਵਾਰ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਸਮ ਹੋਏ ਰਣ ਕੋ ਕਰੋ। ਔਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਬਰੋਬਰ ਹੋ ਕੇ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਵਿਚਰੋ। ਤਜੋ ਤੁਰੰਗ ਚਰਨ ਪਰ ਥਿਰੋ। ਔਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਆ ਜਾਓ ਆਪ। ਤੋ ਮੈਂ ਕਰੋ ਖੜਗ ਸੰਗਰਾਮ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਖੜਗ ਤਲਵਾਰ ਦਾ ਯੁੱਧ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਤਕ ਬਹੁ ਦਾਵ ਦਹਨ ਅਰਬਾਮਾ। ਔਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੱਬੇ ਸੱਜੇ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਇਧਰ ਉਧਰ ਬੜੇ ਦਾ ਤੱਕਾਂਗੇ, ਜ਼ੋਰ ਵਿਖਾਵਾਂਗੇ ਅੱਜ। ਜੇ ਨਹਿ ਮਾਨੋ ਚਹੋ ਸੰਘਾਰਾ। ਔਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ, ਵਾਕਿਆ ਮੈਨੂੰ ਸੰਘਾਰ ਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੋ ਕਰ ਲਿਓ ਆਪਨੋ ਵਾਰ। ਔਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵਾਰ ਕਰ ਲਓ। ਵੈਸੇ ਨੀਤੀ ਇਹ ਵੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਘੋੜੇ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ, ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਵਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਾਲੇ ਖਾਨ ਤੁਰਕੜੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਜਥਾ ਪ੍ਰਥਮ ਭਾਤੀ ਰਣ ਸੰਗ। ਔਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਭਾਜੀ ਚਾੜੀ ਹੋਈ ਸਿਰ ਤੇ, ਤਥਾ ਖੜਗ ਕੋ ਚਾਹੀਏ ਜੰਗ। ਔਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਖੜਗ ਤਲਵਾਰ ਦਾ ਯੁੱਧ ਮਚਾਈਏ ਆਪਾਂ ਦੋਨੇ ਸਿਪਾਹ ਸਲਾਰ। ਹੋਏ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਰੋਹਵਾਰ। ਔਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਨੇ ਪਾਸੇ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਹਨ ਉਹ ਤੱਕਣਗੀਆਂ ਇਹ ਖੂਨੀ ਨਜ਼ਾਰਾ ਨੇਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਆਪਣੋ ਕੀਜੇ ਬਲ ਸੰਭਾਲ। ਤੇ ਆਪਣਾ ਬਲ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਆਓ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਜੂਝੋ। ਸੁਣ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾਲੇ ਖਾਂ ਬੈਨ। ਸੁਣ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਾਲੇ ਖਾਨ ਦੀ ਕਾਲੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਕਾਲੇ ਬੋਲ। ਤਜੋ ਤੁਰੰਗ ਜਿਹਨੂੰ ਕੁਛ ਭੈ ਨਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭੈ ਨਹੀਂ। ਭੈ ਤੇ ਕੀ ਰਹਿਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭੈ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਜਿਨ ਸੇਵਿਆ ਮੇਰਾ ਹਰ ਨਿਰਭਉ ਜੀ ਤਿਨ ਕਾ ਭਉ ਸਭ ਗਵਾਸੀ। ਨਿਰਭਉ ਜਪੈ ਸਗਲ ਭਉ ਮਿਟੈ। ਨਿਰਭਉ ਦਾਤ ਦੇ ਦੇਣ ਵਾਲੇ, ਨਿਰਭੈ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇਣ ਵਾਲੇ, ਅਨਭੈਵਾਦ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਘੋੜੇ ਤੋਂ ਉਤਰ ਆਏ ਹਨ। ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਦੀ ਇਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਜੰਗ ਹੈ, ਅਖੀਰੀ ਜੰਗ ਹੈ। ਕਹਿਓ ਤੋਏ ਚਿਤ ਹੋਸ ਨ ਰਹਿ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਭਾਈ ਤੇਰੇ ਮਨ ਦਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਹਵਸ ਨਾ, ਹਵਸ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਕਿ ਤੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਕੋਈ ਇੱਛਾ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਤਮੰਨਾ ਅਧੂਰੀ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ। ਆ ਜਾ ਹੁਣ ਖੜਗ ਯੁੱਧ ਮਚਾਉਨੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਲੜੇ ਤਥਾ ਜਿਮ ਅਬ ਤੂੰ ਚਾਹੇ। ਔਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਤੇਰੀ ਇੱਛਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਉਦਾਂ ਆਣ ਕੇ ਹਿੱਕ ਵਿੱਚ ਵੱਜ। ਖੜਗ ਸਿਪਰ ਦੋਨੋਂ ਕਰ ਧਾਰੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਕਸੂਰ ਦਾ ਹਾਕਮ ਕਾਲੇ ਖਾਂ, ਇੱਕ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਤਲਵਾਰ ਹੈ, ਜੀ ਹਾਂ, ਦੂਜੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਢਾਲਾ ਪਕੜਿਆ ਹੋਇਆ ਦੋਨਾਂ ਨੇ। ਪੈ ਸਮੁਖ ਦੋਨੋਂ ਭਟ ਭਾਰੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੋਨੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਬਹਾਦਰ ਨੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਤੁਰਕੜਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੁਇ ਦਲ ਕੇ ਦੋਨੋਂ ਸਰਦਾਰ। ਤੇ ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮਾਨਤਾਈਆਂ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੇ ਸੈਨਾਪਤ ਹਨ, ਜਥੇਦਾਰ ਹਨ। ਉਧਰ ਇਹ ਤੁਰਕੜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਦਾ ਸਿਪਾਹ ਸਲਾਰ ਹੈ। ਸਲਾਰ ਮਤਲਬ ਸਰਦਾਰ ਹੈ, ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਦਾ ਕਮਾਂਡਰ ਹੈ, ਕਮਾਨਦਾਰ ਹੈ, ਸੈਨਾਪਤ ਕਹਿ ਲਵੋ ਇਹਨੂੰ। ਦੋਨੋਂ ਕੈ ਉਤਸਾਹ ਉਦਾਰ। ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮਰ ਕੇ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲਾ ਮਕਾਮ ਹਾਸਲ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸਰਤਾਜ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਉਸ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮ ਉੱਪਰ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੋਨੋਂ ਵੀਰ ਰਸ ਢਰੇ। ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦੋਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਬਹਾਦਰ ਨੇ, ਵੀਰ ਰਸ ਵਿੱਚ ਐਨ ਗੁੜਚ ਭਿੱਜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਦੋਨੋਂ ਦਾਵ ਜੰਗ ਕੋ ਕਰੇ। ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਦਾਵ ਘਾਵ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਨਾਸ਼ ਵਾਸਤੇ। ਦੋਨੋਂ ਕੇ ਆਨਨ ਪਰ ਲਾਲੀ। ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਤੇ ਬੜੀ ਲਾਲੀ ਹੈ, ਚਿਹਰੇ ਐਨ ਦਗਮਗ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਦੋਨੋਂ ਵਿਦਿਆਵਾਨ ਵਿਸਾਲੀ। ਦੋਨੇ ਮਹਾਨ ਵਿਦਿਆਵਾਨ ਹਨ। ਸ਼ਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਔਰ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੜੀ ਬਹਾਦਰੀ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਖੁਦ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲੇ ਖਾਨ ਹੈ ਆਪਣੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਦੀ ਤਰਬੀਅਤ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਜੂਝਦੇ ਸਨ ਸੋ ਜ਼ੋਰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਇਧਰ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਅੱਜ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਹੈ ਤੇ ਕਾਰ ਪਾਰਕਿੰਗ ਨੂੰ ਰਸਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਅਕਾਲੀ ਬਾਬਾ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਬੁਰਜ ਹੈ ਖਾਲਸਾ ਜੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਓ,
ਉੱਥੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ। ਬੁੱਢੇ ਦਲ ਦਾ ਉੱਥੇ ਪਹਿਰਾ ਹੈ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪੜਾਓ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਖੁਦ ਮੱਲ ਅਖਾੜਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਮੱਲ ਪਹਿਲਵਾਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਖਾੜਾ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਜੂਝਦੇ ਹੋਣ। ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਉੱਥੇ ਜੂਝਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪ ਉੱਥੇ ਬਹਾਦਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਾਦਰੀ ਦਿਖਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਬਹਾਦਰੀ ਸਿਖਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਦੋਨੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕਾਲੇ ਖਾਨ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਿਪਾਹ ਸਲਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਤਰਬੀਅਤ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਜੌਹਰ ਵੀ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬਹਾਦਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਸਿਖਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਦੋਨੇ ਹੀ ਉਸਤਾਦ ਹਨ ਭਾਈ। ਦੋਨੋਂ ਜੀਤਨ ਕੇ ਅਬਲਾਖੀ। ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਤਮੰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਅਖੀਰੀ ਜੰਗ ਹੈ, ਹੁਣ ਜਿੱਤ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਬਣੇ। ਦੋਨੋਂ ਕੋ ਦਲ ਦੇਖਤ ਆਖੀ। ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਦਲ, ਇਧਰੋਂ ਸਿੱਖ ਸੈਨਿਕ, ਉਧਰੋਂ ਤੁਰਕੜੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ, ਇਹ ਖੂਨੀ ਨਜ਼ਾਰਾ ਨੇਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ। ਸਿੱਖ ਵੀ ਬੜੇ ਉਤਾਵਲੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਨਕੰਮੇ ਤੇ ਵਿਹਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਹਿ ਦਿਆਂ, ਨਕੰਮੇ ਤੇ ਵਿਹਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ ਸ਼ਤਰੰਜ। ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਖੇਡਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਮਰ ਜਾਵੇ ਤੇ ਪਿਆਂਦਿਆਂ ਦੀ, ਹਾਥੀ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਤੇ ਰਾਣੀਆਂ ਦੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕਦਰੋ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਹਸਤੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਈਏ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੀ ਜਿੱਤ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਸੈਨਾਪਤ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਸਮਝ ਲਓ ਸਭ ਕੁਝ ਐਸਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੀ ਫੌਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਜੇ ਵੀ ਅਖੀਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦ ਦੀ ਇੱਕ ਕਿਰਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡਾ ਸੈਨਾਪਤ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਕਰ ਲਵੇ। ਦੋਨੋਂ ਇਤ ਉਤ ਵਿਚਰਨ ਲਾਗੇ। ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦੋਨੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਫਿਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਹਾਂ। ਦਾਵ ਕਾਵ ਤੱਕਦੇ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਧੌਣ ਵੱਢੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਵੇਂ ਲੱਤ ਬਾਂਹ ਕੱਟੀ ਜਾਵੇ। ਦੋਨੋਂ ਬਾਮ ਦਾਏ ਹੋਏ ਆਗੇ। ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦੋਨੇ ਕਦੀ ਕੋਈ ਖੱਬੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਸੱਜੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੀ ਪੈਂਤੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੜਾ ਆਨੰਦਮਈ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ ਭਾਈ। ਦੋਨੋਂ ਪਟੇ ਬਾਜ ਕੀ ਵਿਦਿਆ। ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦੋਨੇ ਹੀ ਪਟੇ ਬਾਜ ਨੂੰ ਸ਼ਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਗੱਤਕਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਸਿੱਖ ਮਾਰਸ਼ਲ ਆਰਟ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਹਦੀ ਵਿਦਿਆ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਕਰ ਕਰ ਦੋਨੋਂ ਚਾਹਤ ਵਿਦਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੋਨੇ ਜੋ ਬਹਾਦਰ ਲੋਕ ਹਨ ਸੋ ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਵੱਢਿਆ ਟੁੱਕਿਆ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਦੋਨੋਂ ਚਰਨ ਚਲਾਕੀ ਕਰੇ। ਹੁਣ ਕਵੀ ਜੀ ਨੇ ਕਈ ਪੌੜੀਆਂ ਦੋਨੋਂ ਦੀ ਬਾਬਤੀ ਆਖੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੋਨੇ ਜੋ ਹਨ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਚਲਾਕੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਚਲਾਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਚਲਾਕੀ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਧਿਆਨ ਪੈਰਾਂ ਵੱਲ ਜਾਵੇ ਤੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਫੜੀ ਹੋਈ ਤਲਵਾਰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਜਾਵੇ। ਵਾਰ ਰੋਕ ਦੋਨੋਂ ਟਿਕ ਅਰੇ। ਔਰ ਦੋਨੇ ਵਾਰ ਰੋਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅੜ ਕੇ ਖਲੋਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਿਪਰ ਸਿਪਰ ਸੋ ਦੋਨੋਂ ਭੇਰ। ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਢਾਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭੇੜ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਖੱਬੀ ਬਾਹ ਦੇ ਨਾਲ, ਖੱਬੀ ਬਾਹ ਵਿੱਚ ਢਾਲ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਧੱਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਧੱਕਦਾ ਹੈ। ਦੇਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਕਰ ਦੋਨੋਂ ਚਮਕਤ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ। ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਲੀਆਂ ਢਾਲਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਧਰ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਪੀਰੀ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਮੀਰੀ ਦੀ ਤਲਵਾਰ, ਪੀਰੀ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਰਤੀ। ਉਹਨੂੰ ਮਾਣ ਨੇ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤੋ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਮੀਰੀ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਹੈ। ਉਧਰੋਂ ਤੁਰਕੜਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸਿਆਹ ਫੌਲਾਦ ਜਿਹਨੂੰ ਕਾਲਾ ਲੋਹਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਬੜਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਿਆਹ ਫੌਲਾਦ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਹੈ। ਜੁਟੇ ਵੀਰ ਦੋਨੋਂ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ। ਦੋਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁਟੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਨ ਦੋਨੋਂ ਬਲ ਬਿਰਖਕ ਵਡੇਰ। ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਕ ਆ ਨਾ ਇਹ ਬੜੀ ਰਹੱਸਮਈ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਚਿੱਤ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਤੁਕ ਦੇ ਅਰਥ ਛੱਡ ਦਈਏ, ਪਰ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਥੋੜੀ ਜੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਖਰ ਇਹ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਹੈ, ਵੀਰ ਰਸ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਲੈਣਾ ਵੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੁਥਾਨ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਜਨ ਦੋਨੋਂ ਬਲ ਬ੍ਰਿਖਬ ਵਡੇਰ। ਬ੍ਰਿਖਬ ਬੈਲ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਲਦ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ। ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਦੋਨੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬਲਦੀ ਭਿੜਦੇ ਹੋਣ। ਸਧਾਰਨ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ ਇਹ ਕੁਥਾਂ ਹੈ, ਇਹ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਬਹਾਦਰਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਪਰ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਤਾ ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਬਲਦ
ਝੋਟੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਭੇੜ ਪੈਣ ਨਾ, ਦੁਹਾਈ ਖੁਦਾ ਦੀ ਡਾਂਗਾਂ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਦਾਤਰ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਦੇ। ਉਹ ਆਮ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਸਾਣਾ ਦੇ ਭੇੜ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਰਗੜਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਦੀ ਲੜਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਛੇਤੀ ਕੀਤਿਆਂ, ਪਰ ਜੇ ਲੜ ਪੈਣ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਇਹ ਵੇਖਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੇਂਡੂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਜ਼ਾਰਾ ਵੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭੇਡ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਰ ਅੜਾ ਕੇ ਜੂਝਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਵਾਨੀ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਸਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਸਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਭਾਰੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੱਥ ਪੈਰ ਧੱਫਾ ਇਤਿਆਦਿਕ ਮਾਰੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕਿਧਰੇ ਤਲਵਾਰ ਦਾ ਭੇਡ ਹੈ, ਪਿੱਛੇ ਢਾਲ ਦਾ ਭੇਡ ਆਇਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਸੀਸ ਦਾ ਭੇਡ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਖੁਦ ਮਸ਼ਕ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਪ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਸੋ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭੇਡ ਮਚਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੈਂਦੇ ਖਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਘੁੱਟਦੇ ਘੁਲਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਮੱਲ ਅਖਾੜੇ ਵਿੱਚ। ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਰਕੜੇ ਨੂੰ ਧੱਕ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਐਸਾ ਇਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਯੁੱਧ ਹੈ। ਸਿੰਘ ਖੜਗ ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਅਰੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਤੇ ਤਲਵਾਰਾਂ ਜੋ ਹਨ ਉਹ ਸਮਝ ਲਓ ਅੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਵੱਡੇ ਪਹਾੜੀ ਬੈਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨੋ ਮਸਤ ਦੋਇ ਕੁੰਜਰ ਭਿਰੇ। ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਉਦਾਹਰਨ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਲੱਗਦੀ ਤਾਂ ਦੂਸਰੀ ਉਦਾਹਰਨ ਸਮਝ ਲਓ। ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਦੋ ਮਸਤ ਹਾਥੀ ਹੋਣ ਤੇ ਭੇੜ ਪੈਣ ਆਪਸ ਵਿੱਚ। ਹਾਥੀ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਤਾਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਧਰ ਅਸਾਮ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਧੋਬੜੀ ਸਾਹਿਬ ਇਤਿਆਦਿਕ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਡਰਾਈਵਰ ਲੋਕ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਹਾਥੀ ਆਪਣੀ ਮਸਤੀ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸੁੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰੁੱਖ ਉਖਾੜ ਕੇ ਤੇ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੜਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰਸਤਾ ਵੀ ਬਲੌਕ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਪਾਇਆ ਇੰਨੀ ਹਸਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਢੁੱਡ ਮਾਰੇ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਕਿਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਢਾਹ ਕੇ ਢੇਰੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਐਡੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਦੋ ਹਾਥੀ ਹੀ ਮਸਤ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹੋਣ। ਭੁਜ ਡੰਡਨ ਹੈ ਸੁੰਡਾ ਜਿਨ ਕੇ। ਫਿਰ ਕਵੀ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਹਾਥੀਆਂ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ? ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦੋਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਹਨ ਬੜੀਆਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹਨ ਤੇ ਲੰਬੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਸਮਝ ਲਓ ਹਾਥੀ ਦੀ ਸੁੰਡ ਵਾਂਗ ਹੋਣ, ਉੱਤੋਂ ਮੋਟੀਆਂ ਨੇ ਥੱਲੋਂ ਪਤਲੀਆਂ ਹਨ। ਤੀਛਨ ਦਸਨ ਅਸਨ ਵੱਡ ਜਿਨ ਕੇ। ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਾਥੀ ਦੇ ਦੰਦ ਬੜੇ ਕਰੜੇ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਵੇਂ ਤੁਰਕੜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤਿੱਖੇ ਤਿੱਖੇ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਿਆਨਕ ਰੂਪ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਵੱਲ ਤੱਕਦਾ ਹੈ। ਕਾਲੇ ਖਾਂ ਉਛਰਿਓ ਬਲ ਧਾਰੇ। ਅਖੀਰ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਲੇ ਖਾਨ ਨੇ ਬੜੇ ਬਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਛਲ ਕੇ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਖੜਗ ਉਭਾਰ ਗੁਰੂ ਲਲਕਾਰੇ। ਤਲਵਾਰ ਨੂੰ ਉਭਾਰਿਆ, ਟਪੂਸੀ ਮਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਲਲਕਾਰ ਕੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਰੋ ਠਾਂਡੋ ਮਾਰਿਓ ਅਬ ਜਾਨ। ਔਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੜਿਆ ਰਹੀ ਹੁਣ ਪੀਰੇ ਹਿੰਦ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਮਰਿਆ ਹੀ ਜਾਣ। ਨਹਿ ਜੈ ਹੈ ਅਵ ਲੈ ਕਰ ਪ੍ਰਾਨ। ਔਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਣ ਜਿੰਦੇ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਂਗਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਅਧਿਕ ਸਿਗਰਤਾ ਧਾਰੀ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਮਹਾਰਾਜ ਫੁਰਤੀਆਂ ਦੇ ਦਾਤੇ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਦਾਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬੜੀ ਫੁਰਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ੀਘਰਤਾ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਨ। ਕਰਤ ਚਲਾਕੀ ਸਿਪਰ ਅਗਾਰੀ। ਜਦੋਂ ਤਲਵਾਰ ਝਾੜੀ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬੜੀ ਚਲਾਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਢਾਲਾ ਅੱਗੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰੋਕ ਵਾਰ ਨਿਜ ਖੜਗ ਪ੍ਰਹਾਰਾ। ਇਹਦਾ ਵਾਰ ਰੋਕ ਕੇ ਜੰਗ ਦੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣਾ ਵਾਰ ਝਾੜਿਆ ਹੈ। ਕਾਲੇ ਖਾਨ ਤਬੈ ਬਲ ਧਾਰਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਾਲੇ ਖਾਨ ਵੀ ਬੜਾ ਸਿਆਣਾ ਸੀ, ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਲ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਹੈ। ਲਿਓ ਖੜਗ ਪਰ ਖੜਗ ਜੋ ਮਾਰਾ। ਜੋ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਤਲਵਾਰ ਮਾਰੀ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਲਵਾਰ ਉੱਪਰ ਝੱਲਿਆ ਹੈ। ਨਿਕਸਤ ਪਈ ਬ੍ਰਿੰਦ ਚਿੰਗਾਰਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਤਲਵਾਰ ਤੇ ਤਲਵਾਰ ਵੱਜੀ ਆ ਤੇ ਚਿੰਗਾੜੀਆਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਹਨ। ਮਾਨੋ ਚਮਕਤ ਰਹਿਨ ਟਟਾਨੇ। ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਮੱਸਿਆ ਦੇ ਦਿਨ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨ ਲਓ ਟਟਾਣੇ ਚਮਕਦੇ ਹੋਣ। ਟੁੱਟੇ ਨਾ ਦੋਨੋਂ ਬਚੇ ਮਹਾਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਮੀਰੀ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਆ ਜਾਵੇ ਭਾਈ? ਇਹਦੀ ਸਿਆਹ ਫਲਾਦ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਕਾਲੇ ਲੋਹੇ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ, ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਸਟੀਲ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਆਂਚ ਆਵੇ? ਉਹ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅੱਗ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤਪਾਤ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਗਇਓ ਫਰਕ ਕਰ ਕਾਲੇ ਖਾਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਾਲੇ ਖਾਨ ਨੇ ਫਿਰ ਤਲਵਾਰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲਈ ਹੈ। ਭਇਓ ਨਿਫਲ ਦੋਇ ਵਾਰ ਕਿਰਪਾਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹਨੇ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ
ਤੇ ਜਾਣਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾਰ ਨਿਸਫਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਥਕਤ ਨਾ ਦੋਨੋਂ ਜੋਧਾ ਭਾਰੀ। ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵੇਲੋ ਜੂਝ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਈ ਘੜੀਆਂ ਤੋਂ, ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਥੱਕਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਗੱਤਕੇ ਦੇ ਜੌਹਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਦਾਸ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ ਉਹ ਵਿਦਿਆ ਹਾਸਲ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ 2-3 ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਤੋਂ ਚੰਗੇ ਖਿਡਾਰੀ ਦੇ ਪਸੀਨੇ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਗੇਮ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਗੱਤਕੇ ਦੀ, ਉਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ 3 ਮਿੰਟ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਹ ਸ਼ਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਭਾਰੀ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਵੀ, ਜਿਹਨ ਦਾ ਵੀ ਤੇ ਜਿਸਮ ਦਾ ਵੀ। ਪਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਤੋਂ ਦੋਨੇ ਜੂਝ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੋਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਥੱਕਿਆ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੁਨ ਅਬਲਾਖਤ ਕਰਨ ਪ੍ਰਹਾਰੀ। ਫਿਰ ਇਹ ਪ੍ਰਹਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਛਾਤਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਲਾਏ ਘਾਤ ਪੁਨ ਟੁਕਿਓ ਨੇਰ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਘਾਤ ਲਾ ਕੇ, ਦਾ ਲਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ ਟੁਕਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ। ਦੋਨੋਂ ਕੀਨ ਭੀਮ ਪਟ ਪੇਰ। ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਭਾਰੀ ਭੇੜ ਮਚਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅੰਤੇਪੁਰ ਹੇਰਤ ਹੈ ਸਾਰਾ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਯੁੱਧ ਮਚਾਉਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਆਦਿ ਗੁਰੂ ਕਾ ਜਿਹੜਾ ਕਬੀਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉੱਪਰ ਅਟਾਰੀ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮੰਜ਼ਰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਰਾਸ ਤੁਰਕ ਬ੍ਰਿੰਦਨ ਤੇ ਧਾਰਾ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸਿੱਖ ਸੇਵਕ ਜੋ ਹਨ, ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਭਰੇ ਡਰ ਦੇ ਸਹਿਤ ਹਨ। ਡਰ ਹੈ ਪਰ ਸਿਰਫ ਡਰ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰੇਮ ਭਰਿਆ ਡਰ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਮ ਵਾਲੀ ਫਿਕਰ, ਮੁਹੱਬਤ ਵਾਲੀ ਫਿਕਰ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਬੀਰ ਅਰ ਤੁਰਕ ਜੇ ਬਾਚੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਵੀਰ ਬਹਾਦਰ ਅਤੇ ਜੋ 1000 ਤੁਰਕੜੇ ਬਚੇ ਹਨ। ਰਣ ਹੇਰਤ ਸੰਸੈ ਚਿਤ ਰਾਚੇ। ਉਹ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਵੀ ਹਨ ਤੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾ ਵੀ ਹੈ, ਡਰ ਵੀ ਹੈ ਦੋਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ, ਦੋਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜੋ ਫੌਜਾਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ। ਅਰਿਓ ਤੁਰਕ ਨੇ ਮਾਰਿਓ ਗਇਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਹ ਤੁਰਕੜਾ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਮਾਰਿਆ ਨਾ ਗਿਆ। ਘਾਤ ਖੜਗ ਕੋ ਫਿਰ ਫਿਰ ਕੀਓ। ਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਆਪਣੀ ਤਲਵਾਰ ਦਾ ਵਾਰ ਘਾਵ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਵੀ ਜੋ ਹਨ ਉਹ ਥੋੜੀ ਫਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਆਦਿਕ ਵੱਡ ਜੋਧਾ। ਬਹਾਦਰ ਬਾਬਾ ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਇਤਿਆਦਿਕ ਜੋ ਗੁਰੂ ਕੇ ਮਰ ਜੀਵੜੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹਨ। ਵਿਖੇ ਤੁਰਕ ਉਰ ਬਾਢੇ ਕ੍ਰੋਧਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤੁਰਕੜੇ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਤੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਕ੍ਰੋਧ, ਇਹ ਤੁਰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕ੍ਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹੋਵੇ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ਼ਾਰਾ ਦੇਣ ਤੇ ਵੱਢ ਟੁੱਕ ਕਰ ਛੱਡੀਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਸਭ ਕੇ ਮਨ ਕੀ ਸਤਿਗੁਰ ਜਾਨੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮਾਨ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦੀ ਜਾਣੀ, ਦਿਲ ਜਾਨੀ ਨੇ। ਚਾਹਤ ਭੈ ਕਰਨ ਰਿਪਹਾਨੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮਹਾਰਾਜ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹਦੇ ਸਵਾਸ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਹੁਣ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡੀ ਤਲਵਾਰ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਤੇ ਵਸਤੂ ਵੀ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਪੂਰਾ ਹੋ ਚੱਲਿਆ ਹੈ ਇਹਦਾ। ਆਏ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰ ਖੜਗ ਪ੍ਰਹਾਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਔਰਣ ਨੂੰ ਆ ਪਿਆ ਹੈ, ਤਲਵਾਰ ਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹਨੇ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਾਲੇ ਖਾਨ ਮਹਾਬਲ ਧਾਰ। ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਕਾਲੇ ਖਾਨ ਹੈ ਤੇ ਬੜਾ ਬਹਾਦਰ ਹੈ ਭਾਈ। ਸ੍ਰੀ ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਢਾਲ ਸੰਭਾਲ। ਇਹਨੇ ਜਦੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਵਾਰ ਕੀਤਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਢਾਲਾ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਹੈ। ਰੋਕ ਵਾਰ ਕੋ ਮਾਰੀ ਭਾਲ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਵਾਰ ਰੋਕ ਕੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਰ ਰੋਕਿਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਢਾਲੇ ਦੇ ਬਥਾੜੇ ਤੇ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਬਲ ਤੇ ਹਨੀ ਗਿਰਨ ਲਗ ਪਾਛੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਡਿੱਗਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਕਰਾ ਚੋਲ ਬਾਹਿਓ ਤਬ ਆਛੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਭਾਈ ਅੱਲਾ ਕਹੋ, ਕਲਮਾ ਸ਼ਹਾਦਤ ਪੜ ਲਾ, ਹੁਣ ਵਕਤ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਮੀਰੀ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਇਹਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਝਾੜ ਸੁੱਟੀ ਹੈ। ਬਹਿਬਲ ਤੇ ਨ ਬਚਾਇਓ ਗਇਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਐਡਾ ਬਿਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਦੀ ਢਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਹੋਸ਼ੋ ਹਵਾਸ਼ ਉੱਡ ਗਏ ਹਨ ਇਹਦੇ। ਲਗਿਓ ਸੀਸ ਚਿਰਤ ਬਪ ਭਇਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਚੱਲੀ ਹੋਈ ਤਿੱਖੀ ਤਲਵਾਰ ਨੇ ਚੀਰ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ। ਇੱਕ ਆਂਖ ਇੱਕ ਹੀ ਸ੍ਰੋਣ। ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਅੱਖ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕੰਨ ਜੋ ਹੈ ਖੱਬਾ ਤੇ ਸੱਜਾ। ਇੱਕ ਕਰ ਇੱਕ ਪਗ ਖੰਡ ਸੋਦੋਨ। ਖੱਬਾ ਸੱਜਾ ਕੰਨ, ਖੱਬੀ ਸੱਜੀ ਲੱਤ ਤੇ ਖੱਬੀ ਸੱਜੀ ਅੱਖ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਲੱਤ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਸਿਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਇਸ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਸਿਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੈਰਾਂ ਤੱਕ ਮਾਨ ਨੇ ਵੱਢ ਸੁੱਟਿਆ ਹੈ ਇਹਨੂੰ। ਅਰਧੋ ਅਰਧ ਸੁਚੀਰਨ ਕਰਤੀ। ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਰਧੋ ਅਰਧ ਜਰਾਏ ਸੋ ਡਾਰਾ, ਬਸ ਦੋ ਹਿੱਸੇ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਬੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਤੇ ਕੱਚਾ ਗੋਸ਼ਤ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਕੇ ਅੱਗ ਬਾਲ ਲੈਣੀ ਨਾ ਤੁਰਕੜਿਆਂ ਨੇ,
नाले अग सेकनी, नाले कच्चा मास थोड़ा थोड़ा जिहा सलाबा जिहा करके इन्हां ने खाना। और जो इन्हां ने कोई दुंबा जबाह करना, दुंबे नूं वड्ढना, कोई जानवर वड्ढना ते लोटा लैके आ जाना, खून पीना ते मुछां झाड़नियां। इस प्रकार इन्ने साध संगत जी खुंखार बिरती दे मालक सन, मांस खाण वाले और हड्ड चूसण वाले। इन्हां दे शरीर विच ते होर भी ज़्यादा पाया होवेगी सधारण बंदे नालों, बावजूद दे दो हिस्से करके सुटिया है। पुंतर वार बरी कुछ तरती। कहते इस प्रकार एडा बहादुर आ है कि इहदे हथ विच अजे भी तलवार फड़ी हुई है। होए जुग खंड परे तर फंते। इस प्रकार दो खंड दो हिस्से शरीर दे पए ने, ये तड़फ रहा है। गयो पिस्त को पाप सुखवंते। कहते इस प्रकार मैदाने जंग विच पया होया है। गयो पिश्त को भा सुखवंते, कहते पिश्तां नूं गया है। गुरु हरगोबिंद साहब सच्चे पातशाह महाराज दी तलवार दे नाल मरण वाला भी तुरकड़ा जिहड़ा साध संगत जी नरकां नूं नहीं जांदा, वो बिश्तां नूं जांदा है, स्वर्गां नूं जांदा है। ये हकीकत है भाई, भावें तलख हकीकत है। भावें कोई सिख भी इस गल नूं मन्ने जां कोई ना मन्ने, ये किस तरह हो सकदा कि सारे स्वर्गां नूं गए। यकीन मन्नो वो सारे स्वर्गां नूं ही गए ने। भावें उन्होंने उहदा फल मिल के मुड़ के दोबारा उन्होंने कोई होर जून भोगी होवे, जां महाराज के दर्शनों का महात्म वो फिर किते उन्हों का भला हो गया होवे, पर होया अखीर नूं उन्हों का भला ही है। साध संगत जी सतगुरु गरीब नवाज सतगुरु सबना का भला मनाएंदा, ये तो महाराज के घर की रीति है भाई। फिर एक बारी सुन लईए तुक। गयो पिस्त को पा सुखवंते। गया है सुख माने हानि ने। देखत जय जय बाग उचारा। जिस वेले साध संगत जी महाराज जी ने तुड़कड़ा मार सुटिया है, उस वेले गुरसिखा ने जय जयकार दे वचन आखे हन। बजियो फतेह को अधिक नगारा। उस वेले फतेह दा नगारा वजया। नगारे दी इवें कई धुनां हुंदियां ने, अरदास दा नगारा और इसे प्रकार भोग दा नगारा, कूच दा नगारा, आउण दा नगारा ते सोग दा भी नगारा हुंदा जे साध संगत जी। सोग दा भी नगारा हुंदा ते फतेह दा भी नगारा हुंदा है, जिहड़ा मारू राग दे विच वजदा है। नगारे दे भी साध संगत जी राग हुंदे ने, जिन्हां नूं पता होवेगा उन्हां नूं पता होवेगा। उम्मल लथे जोधे मारू वज्जिया, बदल जो मैं खासर रण विच गज्जिया। कौन विचारी दुर्गा जिन रण सज्जिया, निंदर जोहा जोधा मैथों भज्जिया। 10वें पातशाह ने चंडी दी वार विच लिखिया है। इस प्रकार मारू राग दे विच सिंघां ने नगारे वजाए हन। बजे तुरक कुछ चले भलाई। इस प्रकार जेड़े कुछ तुरकड़े बचे सन वो दौड़ गए हन, नस गए हन। भूप बिना को करे लड़ाई। कवि जी कहते राजे तो बिना कौन लड़ाई करे भला भाई। जिवें शतरंज में जे बादशाह मर गया ते प्यांदियां दा की है, कुछ भी नहीं वाली वारस। तजरण खेत निकेत सिधारे। इस प्रकार मैदाने जंग नूं छड्ड के भगौड़े हो गए हन। दई सबन की सुधरण मारे। इस प्रकार उन्हां नूं खबर हो गई है कि सारे मर गए ने। इन्हां ने जाके खबर दिती है। जह कह विधवा गण तुरकानी। तुरकानियां जड़ियां औरतां हन, तुरकां दे घर वालियां, जिथे किथे वो बेवा हो गईयां हन, जिन्हों आपां विधवा कहने हां। सिर मुख पीटत दुखी महानी। ये सिर ते मुंह पिटदियां हन और दुखी हो के दुहथड़े मार मार के रोंदियां हन। उत काबल अर दिल्ली देश। उधर काबल कंधार अफगानिस्तान दा इलाका ते इधर दिल्ली आदि जो देश हन। चाकर ग्रामन नगर अशेष। जिन्हां वख-वख नगरां दे तुरकड़े जो चाकर सन, शोक बास कर बिच तुरकाने। इस प्रकार तुरकां दे विच शोक दी लहर फैल गई है। प्रात पिता बंद जिन्हाने। जिन्हां दे भरा पिता इत्यादक और बंधु संबंधी इत्यादक मर चुके हन, वो मर्द अते औरतां रोंदियां हन। किसको पुत्र भतीजा काहू। कवि जी कहते किसे दा पुत्र मरिया है, किसे दा भतीजा मरिया है। पै संहारण सगर माहू। कहते इस प्रकार मैदाने जंग विच गुरसिखा ने मार सुटे हन 74,000 बंदा। गुरु वीरता जाहर भारी। महाराज जी दी वीरता जेड़ी सारे जहान विच जाहर हो गई है। बच्चे कौन जो गयो अगारी। कवि जी कहते जो महाराज जी दे सामने चढ़ के गया, कौन बचिया? कोई नहीं बचिया है भाई। जहां कहां तुरकन के ओक। कवि जी कहते जिथे किथे तुरकड़ियां दे घरां विच पिटने पै गए हन। कीन अखारो कंजर शोक। इत्थे कवि जी ने बड़े वीर रस वाले शब्द ते बेखौफ हो के शब्द वरते हैं। कवि जी कहते ने समझ लो कि इसे प्रकार सो शोक दा जो वेशवापत है, शोक दा वेशवापत, इत्थे कंजर शब्द वरत्या है। वैसे कोई गाल नहीं है,
ਕੰਜਰ ਉਸ ਮਰਦ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜੋ ਵੇਸ਼ਵਾਗਾਮੀ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਮ ਅਕਸਰ ਇਹ ਪੁਰਾਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਲੋਕ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦੇ ਹਨ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ। ਕੀ ਨਾ ਖਾਰੋ ਕੰਜਰ ਸ਼ੋਕ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਮਝ ਲਓ ਵੇਸ਼ਵਾ ਪੱਤ ਜੋ ਸ਼ੋਕ ਦਾ ਸਮਝ ਲਓ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹਨੂੰ ਤਾਂਡਵ ਨਾਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਮੌਤ ਦਾ ਤਾਂਡਵ ਨਾਚ ਸਨਾਤਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਿੰਦੂ ਸਾਹਿਤ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸਮਝ ਲਓ ਮੌਤ ਦਾ ਤਾਂਡਵ ਨਾਚ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਿਵ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਸਨਾਤਨ ਸਾਹਿਤ ਵਿੱਚ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੌਤ ਦਾ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜ਼ਰਾਈਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੌਤ ਦਾ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮੌਤ ਵਰਗਾ ਮਾਤਮ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਛਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਤੁਰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਗਾਜ਼ੀ ਬਣ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਅੱਜ ਉਹ ਹਾਰ ਕੇ ਆਏ ਹਨ। ਨਾਇਣ ਦੇਤ ਤਲੀਮਨ ਨਾਚਤ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਔਰਤਾਂ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਰੋਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਲਾਲਣਾ ਜੋ ਹਨ। ਹੈ ਉਹ ਗਾਏ ਬੋ ਮਾਚਤ, ਹੈ ਉਹ ਕਹਿ ਕੇ ਇਹ ਤੁਰਕੜੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਐਵੇਂ ਹੀ ਰੋਂਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਣਾ ਧੋਣਾ ਸੁਣਿਆ ਵੇਖਿਆ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਹਿ ਕੇ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਇਹ ਰੋਂਦੀਆਂ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ। ਸਿਰ ਮੁਖ ਕੋ ਪੀਟਤ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਿਰ ਨੂੰ ਪਿੱਟਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਪਿੱਟਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਠੇ ਤਾਲ ਜਨ ਮਿਲ ਮਿਲ ਭਾਰੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਰੋਂਦੀਆਂ। ਕਈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਐਸੀਆਂ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਸਨਗੀਆਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕਮਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕਟਾਰ ਕੱਢ ਕੇ ਹਿੱਕ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪਤੀ ਮਰ ਗਿਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਜੀਣ ਦਾ ਕੀ ਮਹੱਤਵ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸੋਗ ਛਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਸਲਤਨਤ ਹੈ, ਮੰਗੋਲ ਸਲਤਨਤ, ਜਿਹੜੀ ਮੰਗੋਲੀਆ ਚੀਨ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਮੰਗੋਲੀਆ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਦਾਸ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਮੁਗਲਾਂ ਦੀ। ਇਹ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸਨ ਬਾਬਰ ਦੇ ਵੇਲੇ ਤੋਂ 1200 ਸਨ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਨ ਇਤਿਆਦਿਕ, ਯੂਰਪ ਇਤਿਆਦਿਕ ਨੂੰ, ਜਾਪਾਨ ਇਤਿਆਦਿਕ ਨੂੰ ਫਤਹ ਕਰਕੇ, ਸੋ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਆ ਕੀਨੀਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਹਨ ਯੂਰਪ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਕੇ, ਰੋਮਾਨੀਆ ਇਤਿਆਦਿਕਾ, ਸੋ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਇਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੇਸ਼ਕਦਮੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਬਾਬਰ ਦੇ ਵੇਲੇ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ, ਸੋ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਆ ਮਨਮਾੜ ਦਾ ਇਲਾਕਾ, ਇੱਥੇ ਦਾ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਦਾਸ ਨੇ, ਨਾਮ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਨਾਮ ਬੜਾ ਕਵੱਲਾ ਜਿਹਾ ਸੀ ਉਹਦਾ। ਉਹਦੇ ਇਨਵਾਈਟ ਤੇ, ਉਹਦੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੰਗੋਲ ਸਨ ਇਹ ਆਏ ਸਨ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਹਾਕਮ ਸੀਗਾ ਨਵਾਬ ਦੌਲਤ ਖਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ, ਇਹਦੀ ਉਦੋਂ ਲੋਧੀਆਂ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਲੋਧੀਆਂ ਦੀ ਮੋਹਰ ਚੱਲਦੀ ਸੀ। ਇਹਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਬਣਦੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹਾਕਮ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹਨੇ ਬਾਬਰ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਇਹਨੇ ਇਹ ਮੁਹਾਇਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਬਾਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਫਤਹ ਕਰਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਚਲਾ ਜਾਵੇਂਗਾ ਤੇ ਮਾਲ ਇਹ ਗਨੀਮਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੇਰਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਲੁੱਟ ਦਾ ਮਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਤੇਰਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਹਾਕਮ ਮੈਂ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਬਾਬਰ ਨੇ। ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਬਾਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੁਗਲਾਂ ਦੀ। ਬਾਬਰ ਦਾ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਹੋਇਆ ਹਮਾਯੂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਬੜਾ ਕਮਬਖਤ ਸੀਗਾ, ਅਭਾਗਾ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਬਰ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਵੀ ਸੀਗਾ, ਸੁਲਾ ਕੁਲੀ ਸੀਗਾ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮਿਲ ਕੇ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਅੱਗੇ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਹਾਂਗੀਰ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤਖੱਲਸ ਸਨ। ਜਹਾਂਗੀਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਹੋਇਆ। 22 ਲੱਖ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਸੈਨਿਕ ਸਨਗੇ ਔਰ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ 35,000 ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਸੋ ਤੋਪਾਂ ਸਨ, 50,000 ਜਮੂਰੇ ਸਨ, 10,000 ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕਿਲੇ ਸਨ। ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਇਹਦਾ ਲਾਹੂ ਲਸ਼ਕਰ ਸੀ। ਆਹ ਵੇਖ ਲਓ ਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਪਿੱਟਣੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਬਿਦ ਕੀ ਗਤ ਲਹਿ ਤੁਰਕਾਨਾ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਤੁਰਕਾਨਾਂ ਦੇ। ਭਲੇ ਸਿਆਣੇ ਭਾਬੋਹਾਨਾ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਿਆਣੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੋ ਤਾਲੀਮ ਹਾਸਲ ਲੋਕ ਸਨ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਗਜ਼ਬ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਹਿਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਦੀ ਸਾਡੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਾਡੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਤੱਕ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਕਾਫਰਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਹਾਰ ਗਏ ਹਾਂ। ਉਹ ਵਾਕਈ ਕੋਈ ਅਜ਼ਮਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ, ਉਹ ਤੇ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ। ਚਾਰ ਜੰਗ ਮੈਂ ਦਿਓ ਖਪਾਈ, ਨੇ 4 ਜੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਕਰਾਈ ਹਨ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ, ਹਰਗੋਬਿੰਦਪੁਰੇ ਦੀ, ਮਾਲਵਾ ਦੇਸ਼ ਬਠਿੰਡੇ, ਗੁਰੂਸਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਅਖੀਰੀ ਜੰਗ ਅੱਜ ਫਤਿਹ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੈਯਦ ਮੁਗਲ ਖਾਨ ਸਮੁਦਾਇ, ਔਰ ਸੈਯਦ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਜਾਤੀ ਤੇ ਮੁਗਲ ਮੰਗੋਲ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਸਨ
ਤੇ ਹੋਰ ਖਾਨਜ਼ਾਦੇ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਸਨ। ਅਬ ਵੀ ਭੱਠੇ ਸਾਉ ਜੇ ਲਸ਼ਕਰ, ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਹੁਣ ਵੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕੋਈ ਹੋਰ ਫੌਜ ਚੜਾ ਕੇ ਭੇਜੇਗਾ, ਸਰਬ ਨਿਬੇਰੇ ਰਣ ਕੋ ਕਰ ਕਰ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਨਿਬੇੜ ਦੇਣਗੇ, ਖਾਤਮਾ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਏਡੇ ਬਹਾਦਰ ਹਨ। ਨਹੀਂ ਚਾਕਰੀ ਜੋ ਅਬ ਕਰ ਹੈ, ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚਾਕਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਪ੍ਰਾਨ ਸਹਿਤ ਸੋ ਤੁਰਕ ਉਬਰ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਰਕੜਾ ਬਚੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਤਮਾ ਹੀ ਕਰ ਛੱਡਣਾ ਹੈ। ਨਾਹੇ ਤਾਂ ਦੈ ਹੈ ਗੁਰੂ ਖਪਾਏ, ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਮਹਾਰਾਜ ਖਪਾ ਮਾਰ ਦੇਣਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਸਾਹੇ ਕ੍ਰੋਧ ਕਰ ਤਹਾਂ ਪਠਾਏ, ਔਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਭੇਜ ਦੇਣਗੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਾਤ ਭਾਈ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੇ ਆਦ ਅਨਿਕ ਵਿਦ ਬਾਤੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਆਦ ਲੈ ਕੇ ਹੋਰ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਰੇ ਤੁਰਕ ਮਿਲ ਸੰਕਟ ਛਾਤੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਰਕੜੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਛਾਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਮੱਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਾਲੇ ਖਾਂ ਜਬ ਹਯੋ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮਾਨ ਨੇ ਕਾਲੇ ਖਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰਿਆ ਹੈ, ਚਤੁਰ ਕੱਟੇ ਦਿਨ ਤਬ ਰਹਿ ਗਇਓ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਿਨ 4 ਘੜੀਆਂ 23.5 ਮਿੰਟ ਦੀ ਘੜੀ ਹੁੰਦੀ, ਆਪੇ ਹਿਸਾਬ ਲਗਾ ਲਓ, 4 ਘੜੀਆਂ ਦਿਨ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੌਂਦਿਸਪੁਰ ਕੇ ਦਾਰੁਨ ਥਾਨ, ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਚਫੇਰੇ ਬੜਾ ਭਿਆਨਕ ਸਥਾਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੁਖ ਤੁਖ ਉਠਵੇਂ ਲਗੇ ਮਸਾਨ, ਮਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਤੁਖ ਤੁਖ ਉੱਠਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮਸਾਣਾ, ਭੂਤਾਂ, ਪ੍ਰੇਤਾਂ, ਚੜੇਲਾਂ ਨੇ ਉਥੇ ਤਾਂਡਵ ਨਾਚ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੰਬਕ ਬੋਲ ਤਰਾਸ ਉਪਾਵੇ, ਗਿੱਦੜ ਬੋਲਦੇ ਹਨ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ, ਡਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ। ਮਾਸ ਖਾਏ ਖਗ ਬ੍ਰਿੰਦ ਪ੍ਰਮਾਵੇ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮਾਸ ਖਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਪੰਛੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੱਲਾਂ, ਚੀਲਾਂ, ਕਾਂ, ਕੰਕ ਇਤਿਆਦਿਕ ਉੱਡਦੇ ਹਨ। ਕੁਛਕ ਊਨ ਲਛ ਤੁਰਕ ਸੰਗਾਰੇ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਥੋੜੇ ਜੇ ਊਨੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਤੁਰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਲਸ਼ਕਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਗੁਰ ਕੇ ਸਾਥ ਸਹਿ ਮਾਰੇ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 700 ਸੂਰਮੇ ਜੋ ਹਨ ਉਹ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਜਾਮ ਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਨੋਸ਼ ਕਰ ਗਏ ਹਨ, ਛਕ ਗਏ ਹਨ, ਪੀ ਗਏ ਹਨ। ਗੁਣ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਨਸ ਵਿਸਰਾਮ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਜੀਅਤ ਸਿਵੜ ਸਭ ਲਹਿਓ ਆਰਾਮ, ਔਰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੂਰਮੇ ਜਿੰਦੇ ਸਨ, ਅਜੇ ਜੀਵਤ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਰਾਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਮਰ ਕਸਾ ਤਿਮ ਹੀ ਸਮਧਾਨਾ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜੇ ਕਮਰ ਕਸਾ ਨਹੀਂ ਖੋਲਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਰਹੱਸ ਹੈ, ਇਹ ਕੱਲ ਦੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗਾ। ਸ਼ਰਮਤ ਜੇ 5 ਜਾਮਰਨ ਠਾਣਾ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ 5 ਪਹਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ 3 ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਪਹਿਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 5 ਪਹਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜੰਗ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਐਸੀ ਬਹਾਦਰੀ ਹੈ, ਬਹਾਦਰਾਂ ਦੇ ਸਰਤਾਜ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵੱਡਾ ਸੀ, 46 ਪੌੜੀਆਂ ਦਾ, ਸੋ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਵੀ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਦਾਸ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਥਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਤ ਜੰਗ ਦੀ, ਇਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੱਥੇ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਮਹਾਰਾਜ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਜੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ 4 ਜੰਗ ਯੁੱਧ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਤੋ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ 14 ਜੰਗ ਯੁੱਧ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਜੰਗ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਚੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਹਮਲਾਵਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਹਰ ਜੰਗ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਿਹੱਥੇ ਤੇ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਭੱਜਦੇ ਤੇ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਔਰਤ ਤੇ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਤੇ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਬੱਚੇ ਤੇ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇਹ 6 ਮਾਣ ਨੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਸਨ। ਬਾਵਜੂਦ ਇਹਦੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦੀ ਇਹ ਕਥਾ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋ ਗਈ। ਕੁਝ ਕਥਾ ਜੇ ਸਵਾਈ ਹੈ ਉਹ ਕੱਲ ਦੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੁੱਜ ਕੇ ਸਰਵਣ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਸਮਾਂ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਲ ਤੇ ਹੈ, ਪ੍ਰਕਰਨ ਵੀ ਮੰਜ਼ਲ ਤੇ ਹੈ। ਲੇਖਾ ਗਣਤ ਨ ਛੂਟੀ ਹੈ, ਕਾਚੀ ਪੀਤ ਨ ਸੁਧ, ਜਿਸੇ ਬੁਝਾਏ ਨਾਨਕਾ ਤਿਹ ਗੁਰਮੁਖ ਨਿਰਮਲ ਬੁੱਧ। ਪੁਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਨਸ ਬਿਸਰਾਮ, ਜੀਅਤ ਸੁਭਟ ਸਭ ਲਹਿਓ ਆਰਾਮ। ਕਮਰ ਕਸਾ ਤਿਮ ਹੀ ਸਬਦਾਨਾ, ਸ਼ਰਮਤ ਜੇ 5 ਜਾਮਰਨ ਠਾਨਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।